Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari 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 Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanashari Muna Tira Vanashari Yamuna Tira Vanashari Yamuna Tira Vanashari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav. Jaya Radha Madhav, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Gaur Premanandi. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Prayojakacharya Ashtota Srimad Venkata Bachananda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hare Krishna. Thank you for joining today morning's Bhagavatam class. We are reading from Canto 1, Chapter 10 and Text 22. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತದ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸ್ಕಂದ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಶ್ಲೋಕ 22ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ ಏವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ್ವಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸುಸೃಕ್ಷತಿಂ ಸ್ವಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸುಸೃಕ್ಷತಿಂ ಅನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮನಿ ರೂಪನಾಮಾನಿ ಅನಾಮರೂಪಾತ್ಮನಿ ನೌಪನಾಮಾನಿ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋ ನ ಸಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋನು ಸಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ಸ ಏವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ ಏವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ್ವಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸುಶಿಕ್ಷತಾಂ ಇವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸುಶಿಕ್ಷತಾಂ ಅನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮನಿ ರೂಪನಾಮನಿ ಅನಾಮರೂಪಾತ್ಮನಿ ರೂಪನಾಮನಿ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋ ನು ಸಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋನು ಸಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ಸ ಏವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ ಏವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ್ವಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸುಶಿಕ್ಷತಿಂ ಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸುಶಿಕ್ಷತಿಂ ಅನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮನಿ ರೂಪನಾಮನಿ ಅನಾಮರೂಪಾತ್ಮನಿ ರೂಪನಾಮನಿ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋ ನು ಸಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋನು ಸಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್
Anybody wants to try? ಸಯೇವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ್ವಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಶಿಕ್ಷತಾಂ ಅನಾಮರೂಪಾತ್ ಮನಿರೂಪನಾಮನಿ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋ ಅನುಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್. Mataji's. ಸಯೇವ ಭೂಯೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ ಸ್ವಜೀವ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಶಿಕ್ಷತೀಂ ಅನಾಮರೂಪಾತ್ ಮನಿರೂಪನಾಮನಿ ವಿದಿತ್ ಸಮಾನೋ ಅನುಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್. ಸ he ಹಿ eva thus bhuya. Translation? Okay. Translation. The personality of Godhead, again desiring to give names and forms to his parts and parcels, the living entities, place them under the guidance of material nature. By his own potency, material nature is empowered to recreate. ಅನುವಾದ: ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಜೀವಸತ್ಯಗಳಾದ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಯಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ಭಗವಂತನು ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತನು. Should I read the purport? It's a little long. Okay. Purport by His Saving Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The living entities are parts and parcels of the Lord. They are of two varieties, namely Nitya Mukta and Nitya Bandha. The Nitya Muktas are eternally liberated souls, and they are eternally engaged in the reciprocation of the transcendental loving service with the Lord in His eternal abode beyond the manifested mundane creations. But the Nitya Bandha, or eternally conditioned souls, are entrusted to His external energy, Maya, for rectification of their rebellious attitude toward the Supreme Father. Nitya Baddhas are eternally forgetful of their relation with the Lord as parts and parcels. They are bewildered by the illusory energy as products of matter, and thus they are very busy in making plans in the material world for becoming happy. They go on merrily with plans, but by the will of the Lord, both the plan makers and the plans are annihilated at the end of a certain period, as above mentioned. This is confirmed in the Bhagavad Gita as follows: O son of Kunti, at the end of the millennium, all the living entities merge into my nature. And again, when the time of creation is ripe, I begin creation by the agency of my external energy. Ottira? ಭಾವಾರ್ಥ: ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧ ಎಂದು ಎರಡು ತೆರನಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮಮಯ ಸೇವೆಯ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರತರಾದವರು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರು ಎಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು. ಪರಮಪಿತೃವಿನ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಾಯೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನಾಂಶರಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮನ್ನೇ ಜಡದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಿಗಳಾಗಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳೆರಡೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ: ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಕಲ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾದಾಗ ತನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಯೋಗದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. The word bhuyaha indicates again and again.
That is to say, the process of creation, maintenance, and annihilation is going on perpetually by the external energy of the Lord. He is the cause of everything, but the living beings who are constitutionally the parts and parcels of the Lord are forgetful of the sweet relation, are given a chance again to get rid of the clutches of the external energy and to revive the living being's consciousness. The revealed scriptures are also created by the Lord. Vedic literatures are the guiding directions for the conditioned souls, so they can get free from the repetition of creation and annihilation of the material world and the material body. ಭೂಯಃ ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳಾದ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಸ್ಮೃತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರ ನೆರವು ಪಡೆದು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಶರೀರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. The Lord says in the Bhagavad Gita, this created world and material energy are under my control. Under the influence of Prakriti, automatically they are created again and again. And this is done by me through the agency of my external energy. ಭಗವಂತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಇದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು. Actually, the spiritual spark living entities have no material names or forms. But in order to fulfill their desire to lord it over the material energy of material forms and names, they are given a chance for such false enjoyment. And at the same time, they are given a chance to understand the real position through the revealed scriptures. The foolish and forgetful living being is always busy with false forms and false names. Modern nationalism is a culmination of such false forms, names and false forms. Men are mad after false name and form. The form of body obtained under certain conditions is taken up as factual, and the name also taken bewilders the conditioned soul into misusing the energy in the name of so many isms. The scriptures, however, supply the clue for understanding the real position, but men are reluctant to take lessons from the scriptures created by the Lord for different places and times. For example, the Bhagavad Gita is a guiding principle for all human beings, but by the spell of material energy, they do not take care to carry out the programs of life in terms of the Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam is a postgraduate study of knowledge for one who has thoroughly understood the principles of the Bhagavad Gita. Unfortunately, people have no taste for them, and therefore they are under the clutches of Maya for repetition of birth and death. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಯಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಐಹಿಕ ನಾಮಗಳಾಗಲಿ ರೂಪಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ನಾಮರೂಪಗಳಿರುವ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಹುಸಿ ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ಖನೂ ಮತ್ತು ಮರೆಗುಳಿಗೆಯೂ ಆದ ಜೀವಿ ಹುಸಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಹುಸಿ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತಹ ಹುಸಿ ನಾಮ ಹುಸಿ ರೂಪಗಳ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಹುಸಿ ನಾಮರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ದೇಹದ ರೂಪವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾದದ್ದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹೀತ ನಾಮ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಾದಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಸುಳಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ಒಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಶೀಕರಣದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರ
ಜೀವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೂ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅರಿತವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶ ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನನ ಮರಣಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಾಯೆಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. Thus ends the Bhaktivedanta purport to the text 22 of the chapter 10 in the matter of departure of Lord Krishna for Dwaraka, Canto 1. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸ್ಕಂದ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ 22ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. First let's actually pray to the spiritual masters so that we hear the parampara message for this particular shloka. Om Ajnanathimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakammalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bevachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamite Amine Nama Acharya Padanitaya Kapavradayine Gauranga Damadayana Girigamatharine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamite Amine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvasesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. How many of you understood this shloka, the translation? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುವಾದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು? Anybody here who understood what is the translation? Anybody here who did not understand? ಓಕೆ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? Okay, most of us haven't understood. Do you know who is telling the shloka? Who is saying the shloka? ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? So this is a continuation from the previous two shlokas. This was actually spoken by the ladies of Hastinapura. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These are not Vedic scholars, ordinary ladies of kingdom of Hastinapur. ಇವರು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು. When ordinary ladies are able to speak like this, we are not able to understand. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So we can understand when Krishna in the Bhagavad Gita mentions Mamhi Partha Vipashitya APSU Papayoneha Striyo Vaishyas Tata Shudras Tepi Yanti Paramgatim. Krishna is telling that even though someone is actually born as a Papayoni, that is 3 women, Vaishyas, merchants and Shudras, they, if they surrender to Krishna, they can also attain the supreme perfection. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಂಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯು ತಥಾ ಶೂದ್ರ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರಾತ್ಪರವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಶ್ಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. So how did these ladies get so much of intelligence to talk about Vedic philosophy? Only one quality, the 20th shloka it's mentioned. ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Absorbed in the thought of transcendental qualities of the Supreme Lord,
who is sung in select poetry, the ladies on the roofs of all the houses of Hastinapura began to talk of him. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಗ್ನನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Just the absorption in the thoughts of Krishna. That's all the qualification they had. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಗ್ನನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಏಕೈಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. So we can also do this. It's not that difficult, but we have to practice it. ಇದು ನಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. So what is this practice of transcendental qualities? ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? You can see Krishna's form, remember Krishna's form, chant Krishna's names, prepare prasadam bhoga for Krishna, feed the Vaishnavas, preach to the Vaishnavas or the devotees. These are all remembering the transcendental qualities of Krishna. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭೋಗವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಭೋಗವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಬಹುದು. So if you are absorbed in thoughts of Krishna, automatically Krishna from within will give you this message. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So there is no extra endeavor that you have to stand on one leg or stand upside down or press your nose and sit somewhere. Nothing is required. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Simply remember the Lord all the time by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. That's all is required, nothing more than that. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Here Srila Prabhupada actually gives a very elaborate purport about what this lady is actually talking about. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So that we can understand it easily. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಭಾವಾರ್ಥದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Prabhupada is talking about two kinds of living entities, Nitya Mukta and Nitya Baddha. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧ. Nitya means eternal, Nitya Mukta means eternally liberated, who are staying in the spiritual world and serving Krishna in a very loving way. ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದವರು, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವರು. So in a very loving attitude they are serving Krishna eternally. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So the second category Prabhupada mentioned is the Nitya Baddha. Baddha means bound or entangled, eternally conditioned souls who are there in the material world. They are under the protection or rather exploitation of the material energy. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಡಿಧಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. Why? Because these souls are rebellious of the Supreme Father, Krishna. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Why? Because Krishna is telling Sarvadharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Raja, surrender unto me. We all say not today, next week. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. So these Nitya Baddhas are eternally situated in this material world, making so many plans so that we can enjoy, thinking we will enjoy, and they have a plan and a plan maker. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಸುಖವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ. So these Nitya Baddhas, can they go back to Krishna? ಈ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? How many of you feel that it's possible? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. Okay, very nice.
Nityabadha means eternally conditioned. Eternally means we don't know when we came here, but permanently here. So far we are still here. We are not in the spiritual world. ಸೊ ನಿತ್ಯಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ವಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ನಾವು. So these Nityabadhas can go back to Godhead. There are two ways of going. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, Two types of perfection. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. One is called Nitya Siddha, which is already there. The second category is Sadhana Siddha ಅದರಲ್ಲಿ and Kripa Siddha. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ, ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಪಾ ಸಿದ್ಧರು. Sadhana Siddha means following the process given by the spiritual master. ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು. By following, getting up early in the morning, doing Mangalarati, chanting Hare Krishna mantra, Darshanarati, cooking for the Lord. The whole day you are engaged in some service to Krishna. This is called sadhana. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಆರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸದಾ ಅವರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋದು. So there is also another category called Kripa Siddha, which Prabhupada does not mention here. But if a Nitya Siddha decides to give mercy, saying that no matter what you do, you will not go back to Godhead, but I am going to take you back to Godhead. That's called Kripa Siddha. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಕೃಪಾ ಸಿದ್ಧರು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋವಾಗಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪಣ ತೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೃಪಾ ಸಿದ್ಧರು. So this is not possible for everybody. Only the Nitya Siddha souls have the power to carry somebody back to Godhead. ಈ ರೀತಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕೃಪಾ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So we understand one time Srila Prabhupada was in the morning walk and one of the devotees actually asked Prabhupada, what is this Kripa Siddha, Prabhupada? ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನಿದು ಕೃಪಾ ಸಿದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So Srila Prabhupada was actually holding a standing bag, big standing bag, and he actually started punching on the stomach of this devotee who asked the question. He was punching like this, saying that you are not interested in taking the money, but I want to give you the money. ಆವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, This is a bag of money, I am giving you. You are not interested, but still I am giving you. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೀನು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So similarly, you may not be interested to go back to Krishna, but I am giving my mercy to you, so you can go back to Krishna. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಆಸಕ್ತಿ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. So Srila Prabhupada actually did deliver many people like that. Although unqualified, they were not interested to become devotees, but Prabhupada gave mercy and made them devotees of the Lord. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದವರ ಲೇಚರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So we understand here that this process of bhakti is very easy, but simultaneously difficult also. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನ ತುಂಬ ಸರಳವಾದದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಕೂಡ. Easy because you simply have to surrender to Krishna. Krishna will take care. ಸರಳ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. But difficult because we stay among materialistic people. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬದ್ಧಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Because everyone else makes plans to be happy here. How you can alone not make any plan? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. How can you alone not make a plan? You also have to make a plan. You also have to make a plan to become happy. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. That is why it's very difficult. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
Because if you make a plan to be happy here, you will not get bhakti. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. So great personalities like Ravana, they are all very high class plan makers. What did they do? What Ravana did? Ravana wanted to build a staircase to heaven, to Swarga Loka. He wanted to build a staircase. Everyone can go, no qualification. All of us can go to Swarga Loka. That was his plan. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಅಂತವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇನೆ ಏಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಸೊ ದಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. Because normally only pious living entities can go to Swarga, not all of us. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ. But Ravana did not want that. Ravana said all of us should be able to go. Why sinful, pious, all same? Everyone should go to Swarga. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಯಾರು ಪಾಪಿಗಳಾದ್ರೇನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. But what happened? Plan also gone, plan maker also gone. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೋದರು, ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮುರಿದೋದು. So Lord Ram came and killed Ravana and plan for the Swargaloka staircase also gone. ಸೊ ರಾಮ ಬಂದರು, ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. So we can understand great personalities actually made plans like Alexander recently, such a huge kingdom, he also died. All so-called Greek empire, everything is gone. Nothing is there today. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜರಾದಂತಹ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we may also make plans. Okay, permanently I'll have my own place, I will do this, I will do that, I'll become known as the greatest preacher in the world. These can come. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So whenever your preaching is increasing, then slightly Maya will give us a thought that you are great, you are that great personality who have come to deliver everyone in the world. ಅದು ಪ್ರಚಾರಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರಕ ನೀನು ಅಂತ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. So one time there was a devotee by name Tamal Krishna Maharaj. ಒಮ್ಮೆ ತಮಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಭಕ್ತರು. So they all lived in this ISKCON temple in Los Angeles called Vatsek Avenue. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. The deities were Rukmini Dwarkadish. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ. He used to be very strict and he used to tell devotees what you need to do, what need to do. He was so controlling. He was a very nice devotee. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Because of all these strict rules and regulations, the congregation developed there. A lot of devotees joined Los Angeles. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. So all the devotees were finding it difficult because he was controlling everyone. What has to be done, what should not be do, like that. ಅದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So Srila Prabhupada called Tamal Krishna Maharaj to his room one day. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ತಮಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ. So he was very happy. So he went in front of Prabhupada and Prabhupada said, please get Srimad Bhagavatam first canto. ಆವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Tamal Krishna Maharaj was wondering like, why is he getting Bhagavatam, asking me to get Bhagavatam. So he brought the first canto and Prabhupada actually opened it like that front side, the cover. Okay. Yeah. He showed it to Tamal Krishna Maharaj. ಆವಾಗ ಅವರು ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ತಮಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್ ತಗೊಬರ್ತಾರೆ. ತಗೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಫ್ರಂಟ್ ದಿಸ್, yes, only this one, the whole cover like this, the Vaikuntha planets. Okay this one, yes. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So Prabhupada said there are so many millions and millions of Vaikuntha planets. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. Out of all the Vaikuntha planets, there is one portion, 1/4 of the creation is actually the material world.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವೈಕುಂಠದ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1/4 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರೋದು. In those material worlds, there are millions and millions of universes. ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. Whenever Mahavishnu breathes out, all these universes come out. And when he breathes in, all universes go in. ಯಾವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ರಹಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So in all these universes, there is one universe. In that universe, there is Brahma. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. In that one universe, Brahmaji is there and 14 planetary systems are situated. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 14 ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. In those 14 planetary systems, there is one Bhuloka in which there is a earth. ಆ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಲೋಕ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ. So in that earth, there are many continents and there is one American continent. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖಂಡಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಖಂಡ. So in that American continent, there are many states and there is one state called California. ಅಷ್ಟು ಈ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. In that California, there are many cities and there is one Los Angeles. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಗರಗಳಿವೆ, ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್. In Los Angeles city, there are many roads and there is one Vatseka Avenue. ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಡ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. In this Vatseka Avenue, there are many houses and there is one ISKCON temple. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಒಂದು. So in that ISKCON temple, there are many rooms and there is one room where we are sitting. ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೂಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಇವಾಗ ಕೂತಿರೋದು. With so many people around, there is one Tamal Krishna Goswami who thinks is very important. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. So Prabhupada said, no one in this world is very important. We are insignificant in this creation. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತ್ರ. So when you progress in spiritual life, there are many difficulties which will come. One of the difficulties is that I am very important. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತ್ರ. So by we feeling that I am important, Maya Devi has won. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆವಾಗ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ತಾರೆ. And she again starts controlling. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then Krishna can't control us. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is why the Lord says in Bhagavad Gita, Maya Jakshana Prakriti Suyate Sacharacharam. That my material energy creates everything and everything is actually annihilated again. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಯ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಹಚರಾಚರಂ. ನನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So we have to be careful because Prabhupada said in devotional life we have to be very cooperative, otherwise Maya Devi will win. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. So Chanakya Pandit says that if you actually think that you will eternally live permanently in this world, don't associate with devotees. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಖ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. But if you think you will die one day, please don't associate with materialistic people. ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಒಂದು ದೇಹನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಡಿ. So what it means to say is, if you associate with devotees, they will tell you one day you are going to die. So please surrender to Krishna. Then you can't enjoy material life. ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ದೇಹ ನೀನು ಬಿಡ್ತೀಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So one time
we were doing book distribution somewhere in the Rajaji, not Rajanagar, Ragigudda area. That time we had this Beyond Birth and Death book, small book, 10 rupees book that time. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಭುಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಘುಗುಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂತರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಜನನ ಮರಣಗಳ ಆಚೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ. So in their house there was actually a festival going on, family festival. So we went to this Beyond Birth and Death. Actually the Beyond Birth and Death has a picture wherein there is one bullday, what you call skull, and from there is one plant coming out. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರುಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರುಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So we said like please take, these books are very important, we are doing book distribution marathon, and we gave that. And that lady was looking at it and said birth and death ಅಂತೇಳಿ said. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನ್ರಿ ಜನನ ಮರಣಗಳು ಅಂತ ಐತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. So they got very scared that don't talk about this Abhashakuna and all here, we are having festival. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಜನನ ಮರಣ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಶಕನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we have to understand, if you feel like you are not going to die here at all, then don't associate with devotees. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಏನು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಡಿ. But if you think that one day you will die, please don't talk to materialists, otherwise you will miss the bus, you will lose the opportunity to go back to Krishna. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಡಿ. This is your free will, Krishna will not force you. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಭಗವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But if you misuse the free will and saying I will associate with devotees and with non-devotees together, then two legs on different boats. ಆದರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. So someday you will actually have too much of problem. You have to let go of one thing. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Here Prabhupada in the last paragraph is talking about how so many isms are there. This ism, that ism, so-called like RSS and things like that, all based on body. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೈನಿಸ್ಮು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಮು, ಅದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. So anything to do with the body, if you are part of that organization, it will actually cheat you on the long run. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. So Krishna is giving us an opportunity for all the Nityabadhas to come back to him. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯಬದ್ಧರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. How is he giving the opportunity? By giving the scriptures and the devotees. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So here Prabhupada mentions very clearly that the foolish and forgetful living being is always busy with false forms and false names. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖರಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಹುಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ, ಹುಸಿ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. False forms means sometimes I think that I am a man, I am a husband, I am so and so, I am the president of this. And again, names means, okay, so-called important personality, director of all development and things like that. These are very attractive. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಹೇಗಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ನಾನೊಂದು ಹುಡುಗಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು. So the scriptures are telling us these are all false. Even in devotional life, you have a position, it will go away after some time. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಸಿಯಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹುಸಿಯಾದದ್ದು. So what is the most important in bhakti? Don't get attached to any designation. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. Just keep serving Krishna through the medium of Guru. ಜಸ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. But people are not ready to listen to this. ಆದರೆ ಜನರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Why they are not interested? Because they are
they want plans and plan makers. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. One time there was a smoker, a chain smoker, and his wife kept on telling him, stop smoking, it's not good for your health, but he never listened, he kept on smoking. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. So many years she kept telling, and he was frustrated. Why are you always telling me? I want to smoke, I will smoke. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So one day there was a very nice article in newspaper about ill effects or bad effects of smoking. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. So this fellow actually sits and reads it in detail. ಒಮ್ಮೆ ಅವಾಗ ಈ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ. So after reading he gets a realization. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. Now I am going to stop. ಈಗ ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ he says, and wife is very happy. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. He says, I am going to stop getting newspapers. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Because the newspaper is not assisting me in smoking, I am going to stop the newspaper. ಆವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತರೋದು, ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So we can understand when Bhagavad Gita is telling this, that we have to leave everything here one day, go back to Krishna, otherwise we will get into the cycle of birth and death. No one wants to accept it. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. So we waste our time in everything else but not read Bhagavad Gita or Bhagavatam. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. Even if we spend 10 minutes, 15 minutes a day in the morning, read about Bhagavatam, the message that Srila Prabhupada has given, we will attain perfection in this life. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. But unfortunately we are not ready for that. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. Therefore they are under the clutches of material nature for repetition of birth and death. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಯೆಯ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೀವಿ. Even in spiritual life we look for shortcuts. ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Even when Srila Prabhupada was there, the devotees used to actually find if there is any shortcut to go back to Krishna. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. So in the early days, Srila Prabhupada actually had disciples who were all hippies in their past. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು. Hippies means those are very unclean, they will grow long hair, no shaving, and these days beards are very important, but those days clean shaven has to be there. Prabhupada become angry. So they had long hair and unclean, but Prabhupada said you have to be clean shaven and things like that. That's how Prabhupada trained them. ಹಿಪ್ಪಿಗಳಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅಶುಚಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇಶಮುಂಡನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಚಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So if they take a bath, it's a big thing for them. They don't take a bath every day. ಹಿಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. So when Sri Prabhupada brought all of them to Vrindavan, there were many devotees in Vrindavan who used to come and meet Prabhupada. ಯಾವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Prabhupada met one Hindi speaking Babaji every day in the evening. So the devotees saw him. Oh, Prabhupada is talking to someone who is speaking in Hindi. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಬಾಬಾಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು. So Prabhupada was talking to them so friendly, so these devotees thought he must be a very good authority. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಅಂತ.
So these devotees thought we should go and see him, what is he doing? Maybe his authority, we can learn something from him. ಆವಾಗ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So they all go, a few of them go to meet him, and that fellow is sitting and smoking bidi. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯನ್ನು ಸೇತಾ ಇರ್ತಾರೆ. They are all shocked. Prabhupada told us no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, no smoking of bidi and cigarettes and all. This fellow is actually talking so close to Prabhupada and smoking bidi. How is it possible? ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So they ask him, what is that? I mean, who is your spiritual master? How is that he is allowing you all these things? Our spiritual master doesn't allow. ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then that Babaji tells them, I am Avaduta. I am beyond all these Vedic scriptures. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವಧೂತ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They all become happy. So something like Avaduta is there, we can also become like that. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ, ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. So they go to Srila Prabhupada and ask Prabhupada, what is Avaduta? ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನಿದೆ ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They have never heard about this. So when they asked Prabhupada what is Avaduta, Prabhupada asked them, how did you come to know what Avaduta is? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. So these disciples told Prabhupada that Hindi Babaji comes, we went and met him, he is smoking bidis and he said he is Avaduta. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದೇ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅವಧೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Prabhupada said he is a rascal. ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Prabhupada then explained, an Avaduta means someone who is beyond all these Vedic scriptures, rules and regulations, because they are attached to Krishna so much. ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಂತವರು, ಮತ್ತು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿರೋರು. So they don't need to take a bath, they don't need to shave their head, they don't need to wash their clothes, still they actually are very pious and pure. ಹಂಗೆ ಅವಧೂತರಂದರೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಗ್ನನಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನೇ ಆದಂಥ ಸ್ನಾನ ಪಾನಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So all these devotees are very excited. They were like that before as hippies, no bath, no shaving, no washing of clothes. Wow, this is what we wanted. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಹಿಂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಆನಂದ ಆಗೋಯ್ತು. So Prabhupada saw that and understood, okay, these people want to become same old hippies. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವರೇನು ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. Prabhupada was very gross. Prabhupada said, the day your stool smells like sandalwood paste, then you become an Avaduta. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಲವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದೊಂಥರ ಗಂಧದ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅವಧೂತ ಆದ್ರಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then you don't have to follow any rules and regulations. ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. So then they understood that it's impossible. ಆವಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. But nevertheless, we should not find any shortcuts in Krishna consciousness. Sincerely do whatever is the best. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ನ ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So by doing this under the guidance of spiritual master, we can all go back to Krishna. ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So you still have, by Krishna's mercy, Guru's mercy and the senior Vaishnava's mercy, so much more space here, so many more preaching has to done. It should be full of devotees. ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. So keep doing that, and by serving Krishna, we can all go back to Godhead. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. I'll stop here. It's 9:20. Okay, take 1 or 2 questions. Okay. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಶ್ಲೋಕ 22 ಒಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಇದೆ.
Anybody has a question? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. So you can understand, ordinary ladies of Hastinapur has such high philosophy, and we need Prabhupada's purport to understand what they were talking about. The personality of Godhead, again desiring to give names and forms to his part and parcels, the living entities, place them under the guidance of material nature. By his own potency, material nature is empowered to recreate. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. We can understand, if they can actually achieve perfection simply by remembering Krishna all the time, we can also do that. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So one time Sri Prabhupada was asked this question. I am continuing because no one is asking question, okay? Just Prabhu, we will wait and they will ask. You'll ask? Okay. Just 10 seconds, 20 seconds. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾತ್ಮರು, ನಿತ್ಯಬದ್ಧರು, ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. You have a question? Yes. Yes, there's no shortcut to go back to Godhead. Sometimes accident happens Yes. in Holy Dham, like Okay, accident happens in Holy Dham. like Vrindavan, Mathura. So in that case, will they attain this one or not? That was my question. Is It's a that good somewhere question. related to shortcut or something like that? Okay, so sometimes accident happens in Holy Dham like Vrindavan, Mathura, and will they go back to Godhead? Right? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದಂತಹ ಮಾಯಾಪುರ, ವೃಂದಾವನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ದೇಹ ಬಿಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, ಆವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. So frankly speaking, these accidents are not accidents. It's all planned by the Lord. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So why are there no shortcuts? Because the goal is to start loving Krishna. Can you love somebody by shortcut? ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಮಯವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. Is there a way that you can actually start loving somebody in a shortcut way? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಾ? You have to spend time, give them gifts, talk to them, understand that person, have interactions. Where is shortcut here? ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. The more you understand that person, more you feel happy to become a lover. ನಾವೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. So if somebody dies in that way, it's planned by the Lord. If somebody actually has completed their loving attitude towards Krishna, just that they have forgotten that, then there may be a case where somebody might actually die suddenly in a dham and they just continue in their spiritual life. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು
ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Not that some third class fellow who is an atheist can go and die in the dham. The Kshetrapala would never allow that. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. Kshetrapala is Lord Shiva. He is checking who is a devotee of Krishna, who is not. Those who are not devotees of Krishna, they will not be able to die. ಸೊ ವೃಂದಾವನದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಭಗವಂತ ಶಿವ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಭಕ್ತರು ಅಂತ. ಯಾರು ಅಭಕ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. I know of one incident which happened in maybe 2018 sometime. One life member was favorable but not a devotee of Krishna. He actually had an accident in Vrindavan. 2018ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. So they actually took him to the hospital nearby in Vrindavan, but somehow the condition became so serious that they transferred him to Delhi. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. He passed away in Delhi. ಅವ್ರ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲ. Why? Because he was a very rich person and his family wanted to protect him. He wanted to die in Vrindavan, but his family did not allow him to die in Vrindavan. ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. So like that, everything happens by the Lord's plan. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಡೀತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So the only shortcut is start loving Krishna. Whatever you can do extra, give him a gift, get more devotees, distribute Prabhupada books, something you do that Krishna feels very happy. That's the only way. That needs time, no shortcut. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರೆ ತರೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. Does it help? ಎಸ್, ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಇದೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. Prabhu, you said Krishna consciousness is very simple. Simple. At the same time, it is very difficult. How we can able to understand this? Understand. I think I explained that. Let me see. You want to repeat the question? ಮಾತಾಜಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. So Krishna consciousness is very simple. You have to remember Krishna, manmana bhava mad bhakto. Just see Krishna, pay obeisance to Krishna, do something for Krishna, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eat whatever prasadam is available. Simple life. So it's very easy. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬ ಸರಳ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಮಾಮೇವಹಿ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸೊ it's also difficult. Why? Because we are not with that kind of people. We are always with plans and plan makers. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಷ್ಟ. You stay with people, your neighbor actually buys a new car. You get tensed. They have bought a new car, I don't have a car. No, I have to plan for getting a new car. So time gone. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಭು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ,
ಅವರೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. So, car is one example. So many people with so many things come. Somebody buys a land, somebody buys a site, apartment, they booked apartment in Vrindavan. So many things they do, you're always confused. Should I also do it or not? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಜಾಗ ತಗೋತಾರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So simple. Neighbor's child actually goes to a better school. They change from your school to another school. Then mom and dad becomes confused. Hey, our maga ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, we should also do it. ತುಂಬ ಸರಳ. ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೋ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is again another plan. Again plan maker. For that you need money. Money means you have to work more. Work more means very time for Krishna. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So don't you have faith in Krishna that Krishna will take care of you? You need to have association of such people. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Is there no people who have studied in low class schools and becoming devotees? ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ವಾ? So we have to understand what is possible for you, you should actually accept it, not too much. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. And depend on Krishna. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭರರಾಗಬೇಕು. Prabhupada mentions salt is a quantity required for sense gratification. In the sense, how much salt each one takes, it's different. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So don't take somebody else's salt. It's maybe they need that much. They can afford it. You may not be able to afford it. Be satisfied. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. If you are in this kind of mentality, then Krishna consciousness is very simple, very easy. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಷ್ಟರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಾಳ್ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ. And Krishna will definitely give you ananya chintayanto mam ejana pariyupaste tesham nityabhyuktanam yogakshemam mahamyam. He is giving you assurance, I will take care of your necessities, not your wants. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನ ಪರಿಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮೋಹಂ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Does that help? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ 9:30 ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ I am here. If somebody wants to ask questions, you can come and personally ask me. I am here for some time. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. It was a